बच्चों पुलिस टाउन कनाल आणि बच्चूरो गरीब कुनुंदी सेवा कीता ಅದು ಓನ ಸೇವಾ ಭಾವನ ಎನ್ವಲ್ ಭೈಡಗ್ಗುರ್ ಮತದೇನ್ ಲಾಸಿ ಕಿನೇಂಡು ಪರಮಹಂಸಲ್ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ತುಳಾಜಿ ಬಾಬಲ್ ಆತುರ್ ಮಹಾನ್ ಪುಣ್ಯವಾನ್ आणि ಆತುರ್ ಮಹಾನ್ ಧನ್ಯವಾನ್ आणि ಆತುರ್ ಮಹಾನ್ लोकुरा आणि आतुर कीतेरा दूर सेवा अर्थुन लासी किनेंड वाय मणनी ओना कार्यतगा सहभागी म्हणजे ओना कार्यतगा रूपा की माड इतुर महायोगिरा की तोलेगिरे महानो योगीर जन्मवातेर आणि महानो योगीर तयारातेर तेऊर महानो योगीर महानो राजलीर कोनो बदु प्रकारमने मतेगिर उरकुन कृपा कीतेर आणि ऊर बेंकुन सत्कार्य तगवासी आध्यात्मिक ना जो सत्कार्य रोपो ऊर बेंकुन कार्यातून नीबी कीतेर आणि ऊर सत्कर्मता जो बतल मता फल क्या सत्कर्मता फल दून ऊर बेंकुन पुण्य भागने जो पूजता रूपमने म्हणजे उंदी आध्यात्मिक ना रूपमने ऊर बेंकुन स्वर्गवासना म्हणजे स्वर्गीय आतुरकुन स्वर्गवासना उंदी पुण्यतिथि इंजेकुन ऊर नेमी कीतेर आणि आतल कार्य कीतेर ईतल कार्य पहला बार नेंड श्री संत फुलाजी बाबल पटनापुर पीठाधिपति और नेंड के वासिकुन आतलुंदी कार्यत निर्माण की शात कार्यतुन आशीर्वाद कीतोर आणि सत्कार्यतुन नेंड उंदी धर्म पद्धतीते उंदी आध्यात्मिक न पद्धतीते उंदी योग पद्धतीते और निपुसिकुन बेहकुन योगी ऋषि मुनिरा जो सनातन काल तक बदल निर्माणासी मतकी आदु प्रकारमने बेहकुन नेंडु इगे पुण्यतिथि तक कार्य अंजिकुन और निर्माण कीसिकुन नेंड ओन संदर्भम उनको तयाराता ती संदर्भम नामरत नेंडु आतकी ते वीर गुरुవుल को बारीहीन कींतेर आणि बततलासी कींतेर जरितके ಇದು ಭಾರತ ದೇಶನಗ ವೇದಲ್ಕನಗ ಲಿಖಿತೊಂದಿ ಬತಲಿತೆ ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಇಂಜಿಕುನ್ ಲಿಖಿತರಿತೆ ಗುರುಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ आणि गुरुये विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा इंजरिते इथे गुरुये भगवंतल ओरे महेश्वरा इंजरिते तस्मये श्री गुरुवे नमः इंजरिते कि अदेवेसु जो मराठ गुरुन जो भगवंतन म्हणजे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर राम कृष्णाल उंडगिर विठ्ठल पांडुरंगल तिरुपति वेंकटेश्वर इंजिकुन मराठ बहान नमंताट की ऊरकुन जो मराठ बद्ध प्रकारम ने नमंताट की अदेवेस की वीर समधी इद जगनक जो ऊर कार्य लीलत लासी म्हणजे ऊरा सत्कार्यत इदु धर्म पद्धतीते और कियान लासी नेड येसु प्रभु मतोर ओर्गिरुंदी धर्म पद्धतीते कियान लासी मोहम्मद असलम मतोर ओर्गिरुंदी धर्म पद्धतीते कियान लासी कि ऊर बहान बहान अवतार वातेर बदबद युग नगा बदबद खालदुन रोपो भक्तुल कुन बचोर बचोर संकट मता कि असके ऊर गुरुर अवतार की शिकुन उदी देहधारण नासी पंचतत्वना शरीर तुम धारण की शिकुन जो ऊर बहान बहान वातेर कि हान काल दग योगीर मुनि ऋषि वातेर कि असके आज्ञानितल जो मा अज्ञान पनातक मराठ मता अंधा खारदुन रोपो आधार्मिक आसी उदी राक्षसी पद्धतीते मताट कि असके असके गिर ऊर बहान टेडतेर कि अद्दे पद्धतीत रोपन एडगी बदलिंजरिते श्री संत फुलाजी बाबल नेडू उदी मानव रूपमने म्हणजे उदी साधारण रूपमने के वासिकुनु तस्मये श्री गुरुवे नमः इनवल जो पदम मंता कि अदु बहान जो गुरुवु तस्मये इंजरिते तन बहान जो गुरुवुन प्रार्थना कियाना आणि ओन मुने संजीकुन उदना आणि ओन दर्शनम कियाना कि आतोर महागुरु बेहकुन नेडगिर वासिकुन ई धर्म पद्धतीतून मरो सारी ताकुसन लासी कि नेडगिर ताना निर्माणम तीसिकुन इगे वाडतोरित पदेन लासिने नेडिदि युगमुन रोपो కొంతమంది మాకు మంత్రాలకు మంతా తంత్రాలకు మంతా నాకు శ్రేష్ఠ మంత్రం అంతా ఇంజికుని ఇంతరిత మతి मंत्रमूलम गुरुर वाक्यम इंजिकुन संतलिर वर्णम कीते ते सद्गुरुवु अद मंत्रम और जो बताल वाक्यम सींतोर कि बताल जबान सींतोर कि बताल कृपा कींतोर कि अदु कृपये उंदी मंत्रम इनवलगा वर्णन कीसी मंते तब मोक्ष मूलम गुरुर कृपा इंजरितोर मोक्ष पुटन इंजरितेके उंदी गुरुण कृपा पाहजलितोर सिर्फ गुरुण कृपा आग साधन बदे प्रकारम न कीवल अवसरम सिले साधन माऊर बतल कीन तरीतेके ನಾನು ಈಗ ಸಂಜೆ ಉತ್ತೆಗೆ ನಾನು ಗೂಟ ತಗ ಫಲಾನ ಹೀನ್ कींतन म्हणजे नाव साधन पूर्ती ಅಂತ आणि ನಾನು महान योगिना अंतन आणि महान मानवना अंतन आणि महान डगुना अंतन आणि ನಾನು शक्ति प्रसन्न कींतन आणि देशम धर्मतलासी काम कींतन जिकून काही लोकुर ನಾನು वेद पद्धतीते तान साराम समुनकारी कींतन आणि वेदल मस्त वाची कींतन आणि अवेकून फारंगतासी बेंकुन लास्तून कींतन इतरमती असल कृपा बगटल पुटन तेंजर वेद पद्धती तगन व्यक्त गोष्टी आंदू माव स्ವಂತ पद्धती तायो आणि मोमड तयार कीतायो मती ಅದು मोक्ष मूलम गुरुर कृपा इंजरितोर गुरुनय कृपा इंजरितोर मोक्ष पुटन इंजरिते कुंदी गुरुन कृपा श्रीपाय इंजरितोर अदेवेस गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु इंजरितेगे गुरु యొక్క కృప కావాలంటే ఇప్పుడు
గురువుని యొక్క కృప కావాలంటే, గురువుని యొక్క కృపా కాటాక్షం మాపై పడాలంటే ఏం చేయాలంటే ఒక గురువుని మాత్రం నమ్మాలి, నమ్మక తప్పదు. ఇప్పుడు అనేక మతాలు తయారైనాయి. కొన్ని మతాలు ఏమంటున్నాయంటే మా మతంలో మీరు చేరండి, మా మతంలో మీరు చేరినట్లయితే మీకు ఉన్నటువంటి మా మతంలో మా ప్రభువు మీకు ఏదో ఒక విధంగా మీకు కృప చేస్తాడు, అతని మీ మీద దయ ఉంటుంది మా ప్రభు యొక్క అని కొన్ని మతాల వాళ్ళు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు అంటూ. అదేవిధంగా ఇంకా మహమ్మదీయులు మమ్ముల్ని నమ్మండి, మా అసలంను అంటే మహమ్మదీయ అసలంను నమ్మండి, ఒకవేళ నమ్మినట్లయితే మీ పైన మా మహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క కృప లభించినట్లయితే మీరు మోక్షానికి చేరుకుంటారు అని. ఈ విధంగానే హిందువులు, కొంతమంది హిందువులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అన్నట్టు. ఇప్పుడు మా భారతదేశంలో ప్రచారమైనటువంటి గొప్ప గొప్ప ఇప్పుడు సంస్థలు హిందువులలో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అన్నట్టు. మా పద్ధతిని, మా సాంప్రదాయ పద్ధతిని, మా ధర్మాన్ని నమ్మండి, మాలో ఉన్నటువంటి మా హిందూ దేవతలు రాముడు కానీ కృష్ణుడు కానీ ఎవరైనా సరే మీ మీద కృప చేసి మిమ్మల్ని జాగృతం చేసి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం అంధకారాల నుండి కాపాడినటువంటి మా గురువులు ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారు, ఆశ్రమాలు కట్టి ఉన్నారు. మా గురువులను నమ్మండి, మా కొన్ని సంస్థలను, మా ధర్మాన్ని నమ్మండి అని కొంతమంది ప్రచారంలోకి ఇప్పటికి ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. అన్ని మతాల వాళ్ళు, ఇందులో ఏ మతానికి సంబంధించినది కాదు, అన్ని మతాల వాళ్ళు. కానీ అందులో ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని మనం తెలుసుకోక ఈ మతం గొప్పది, ఆ మతం గొప్పది, వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు, వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అంటున్నాం. కానీ అందులో ఒకటేంటంటే ఇప్పుడు యేసు, క్రిస్టియన్ మతంలో వచ్చినటువంటి యేసు కూడా ఒకప్పుడు ధర్మాన్ని స్థాపన చేయడానికి ఆయన వచ్చిన వాడే కానీ ఒక మతాన్ని స్థాపించడానికి రాలేదు. దాని తర్వాత మహమ్మద్ అస్లం కూడా ఒక ధర్మాన్ని, ఒక కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి భక్తులను కాపాడటానికి, ధర్మాన్ని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో వాళ్ళను ప్రతి ఒక్క మానవుని నడిపేయడానికి వచ్చినటువంటి మహమ్మద్ ప్రవక్తయే కానీ ఒక మతాన్ని స్థాపించడానికి కాదు. అదేవిధంగా హిందూ మతంలో ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు రామకృష్ణ పరమహంస, రాముడు, కృష్ణుడు, అదేవిధంగా శంకరుడు అంటే శివుడు, ఈ విధంగా అనేక మంది, ఇప్పుడు వెంకటేశ్వరుడు, ఈ విధంగా పాండురంగడు, ఈ విధంగా చాలా మంది మహాత్ములు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక ధర్మాన్ని కాపాడటానికి కానీ, భక్తులను కాపాడటానికి కానీ, మతాలను సృష్టించడానికి కాదు. ఇదే విధంగా ఇప్పుడు మతాలను సృష్టించి మానవులు ఏం చేస్తున్నారంటే మతాలలో ఉన్నటువంటి ఆ మురికి కుంపలలో మునిగి నన్ను కాపాడండి, నన్ను కాపాడండి అనుకుంటే ఇప్పుడు చావు బతుకులు ఉన్నారు అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక అయోధ్యను తీసుకోండి, రాత్రి కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయోధ్యను తీసుకోండి, వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మా మసీదును మేము కట్టి తీరాలి అని వాళ్ళు ఒక పట్టుతో ఏం చేస్తున్నారంటే రండి అందరూ మా ముస్లింలు, మీరు మొత్తం రండి, మా మసీదును కట్టినట్లయితే మమ్మల్ని అల్లా కాపాడుతుంది అని వాళ్ళు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు అన్నట్టు. ఇక్కడ నుంచి మాలాంటి సామాన్య ముస్లిం భక్తులు కానీ అక్కడికి పోతున్నారు అన్నట్టు మనం కట్టుకుందామని. అదేవిధంగా హిందువులలో కూడా కొంతమంది మహాత్ములు అంటే గురువులు, మత గురువులు, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మీరు నమ్మండి, రాముడిని నమ్మినట్లయితే రాముడు మిమ్మల్ని కాపాడుతాడు, మా మందిరాన్ని మనం కట్టినట్లయితే మా మందిరం పెట్టగలుగుతాం, మా ధర్మాన్ని మనం కాపాడినట్లయితుంది అని అక్కడికి పోతున్నారు. కానీ ఆ కొట్లాటను, ఆ యుద్ధాన్ని ఎవరైతే మొదలు, ఆ మత శక్తులు ఎవరైతే మొదలు ప్రారంభించిండ్రో వాళ్ళందరూ ఇప్పటికి కూడా సజీవులుగానే ఉన్నారు, వాళ్ళు బతికే ఉన్నారు. ఇప్పుడు టీవీలలో, వార్తా పత్రికలలో కనబడుతూనే ఉన్నారు అన్నట్టు. కానీ మనలాంటి వాళ్ళు, సామాన్య జనులు అక్కడికి పోయిన వాళ్ళు, ముస్లిమ్స్ కానీ హిందువులు కానీ అక్కడ ఒక మరణకాండకు గురి అవుతున్నారు అన్నట్టు. వాళ్ళు చనిపోతున్నారు అక్కడ పోయి, ఏదో చేసి అక్కడ చస్తున్నారు అన్నట్టు అందరూ. వీళ్ళు ఎందుకు చస్తున్నారు? అక్కడి నుంచి ఈ రాముడు ఒకవేళ నిజంగా ఉన్నట్లయితే ఆ రాముడు ఎందుకు రావటం లేదు హిందువులను కాపాడటానికి? ఇది గొప్ప ప్రశ్న అన్నట్టు. మనం తెలుసుకునేటటువంటి చాలా విచిత్రమైన ప్రశ్న. అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి ముస్లిం భక్తులు వస్తున్నారు, మా అల్లా ఉన్నాడు, మమ్మల్ని కాపాడుతాడు అని. కానీ ఇక్కడ నుంచి పోయినటువంటి వాళ్ళు సస్తున్నారే కానీ అక్కడి నుంచి అల్లా రావటం లేదు. కారణం ఏమిటి? ఇక్కడ నుంచి రామ్ రావటం లేదు, అక్కడి నుంచి రహీం రావటం లేదు. కారణం ఏమిటి అని దాన్ని మనం తెలుసుకుంటే, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మహాత్ములు మతాల కోసం సృష్టించలేదు. ఎవడైతే మతాల కోసం మతాలను సృష్టించారో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు మరణకాండకు దిగిండ్రన్నట్టు, మరణం కోసం ఇప్పుడు తయారున్నారు అన్నట్టు. వాళ్ళు మా మతాలు అనుకుంటే ఈ విధంగా మతాలను సృష్టించిన అవి మతాలని మురికి కుంపాలే కానీ అవి మనల్ని ఉద్ధరించడానికి, మనల్ని మోక్షానికి చేరుకోవటానికి, మనల్ని ముందుకు తీసుకుపోవటానికి మతాలు మాత్రం పనికిరావు. మతాలలో ఎలాంటి దమ్ము లేదు, మతాలలో ఎలాంటి భక్తి అనేది లేదు, మతాలలో ఎలాంటి ఒక మంచి ప్రవక్త అనేది లేదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి మంచి బోధనలు లేవు. చివరికి మరణించవలసిందే, కష్టపడ
విధంగా వాళ్ళు చేసి దాన్ని ఈ విధంగా చేసి దాన్ని చెడగొట్టిండ్రు అన్నాడు. చెడగొట్టిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు నాది స్వయం కావాలి చేసిండ్రు అన్నాడు.